سرزمین مقدس ازبکستان صاحب اختیار برای زیاده از 130 ملت خانه عمومی است. در زیر فضای استقلال مردم گوناگون ملت وطن عزیز ما اهل اتفاق در یک دلی و یکدیگر فهمی عمر به سر میبرند و برای رشد و نموی کشور محبوب برابر حصه ارزنده گذاشته می آیند. طوری که در قاموس اساسی ما قید کرده شده است در ازبکستان آزاد هر یک شهروند قطعی نظر از دین، ارق، منسوبیت ملی برابر حقوق بوده هر یک در حمایه دولت می باشند. یکی از عامل‌های برقراری صلح و امنیت و روز از روز رواجیابی مملکت در آن است که اهلی و اتفاقی بین زیاده از 130 ملت در این سرزمین استقامت کرده ایستاده برقرار است. سوخ یگانه ناحیه است در حدود ازبکستان حقوق بنیاد که از 4 سو با جمهوری برادری قرقیزستان هم سرحد می باشد. مردمش در ساحل 2 دریا مسکن گرفته با لفظ شیرین تاجیکی گفتگو دارند. با وجود این از هر یک تشبث، قرار و فرمانهای رهبری دولت و حکومت کشور مردم سعادتمند ناحیه سوخ بی بهره نیستند. برحق است که سالهای اخیر در ناحیه کارهای بنیادکاری و آبادسازی خیلی اوج گرفته است که این باعث رواجیابی ناحیه از جهت اقتصادی و فراوانی روزگار مردم زیباترین کهندیار وطن سوخی عزیز گردیده است. برای اثبات فکرهای بالایی میتوان واقعه فراموش ناپذیری را که دیروز در ناحیه رخ داد مثال آورد. تشریف رئیسان کمیته کارهای دینی حضور دیوان وزیران عبدالغفار احمدوف و اداره مسلمانان مملکت مفتی عثمان خان علیموف به ناحیه به هزاران قلب‌های شکسته یک جهان خرسندی هدیه نمود. آنها سراول به مکتب رقم 11 وارد شده با خوانندگان مکتب هم صحبت شدند. اقتدار و استعداد ناتکرار فرزندان سوخی حیرت مهمانان را افزود. با زبانهای شاه شاعران عالم رودکی و حضرت نوایی به یگان دشواری سخن کردن خوانندگان مکتب مهمانان را خیلی پسند آمد و آنها به خوانندگان کتابهای درسی و بدیعی تقدیم نمودند. موافق سرقانون رسوبلیک ازبکستان هر یک شهروند در حمایه دولت است و از این خاطر میتوان گفت که در وطن عزیز ما هیچ کس هیچگاه از اعتبار دور نخواهد ماند. مهمانان با نفوذ به خاندان اشخاص دارای امکانیتش محدود و ناگران تشریف فرموده از جانب فاند خیروی وقف تحفه‌های گرانبها را تقدیم نمودند. واقعا گرفتن دست فتادگان، نیکی کردن به شخصان بیمار و ناتوان و ناچار یکی از فضیلت‌های خوب انسانی است، میگوید شیخ مصلح الدین سعدی در اثر گلستان خود. امروز طفیل سیاست خردمندانه رهبری دولت این فضیلت خوب در هر حدودهای مملکت از جانب تشکیلات‌ها و فاندهای خیروی به نظر می‌رسند، یعنی به سامان رسانیده می‌شود. در تالار مجلس‌های خانه مدنیت ناحیه تدبیر خیروی فاند جماعتی وقف تشکیل کرده شد و در آن رئیس کمیته کارهای دینی حضور دیوان وزیران و رهبر اداره مسلمانان مملکت به سخن برآمده قید نمودند که سوخ بهشت ازبکستان است و به این دیار دریادلان و سربلندان نظر خداوند افتیده است، زیرا در حدود مملکت ما باریدن برف اول به سوخ این دلالت از آن است که رحمت خداوند باریده است به این سرزمین بهشت مانند، گفتند حضرت مفتی ضمن صحبت با ما. واقعا روزی که مهمانان به ناحیه سوخ تشریف فرمودند برف اول باریده بود. گفته حضرتlar mana So'x tumaniga xush kelibsiz. Vatanimizning barhayot bo'lagi olis So'x tumanida prezidentimizning har bir ezgu tashabbuslari obi hayot tomchilaridek kirib kelmoqda. Mana bugun siz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz, guvoh bo'ldingiz. Shu haqida to'xtalib o'tsangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga beadad hamd va sanolar bo'lsin. Ki bizning diyorimizga o'zining juda ham ulug' ne'matlarini berdi. Bu ne'mat tinchlik ne'mati, osoyishtalik ne'mati. Mana shu ne'matlar tufayli yurtimizda juda katta islohotlar bo'lyapti. Juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Juda katta yutuqlar qo'lga kiritilyapti. Bularning hammasiga muhtaram prezidentimiz rahnamolik qilib turibdilar. Tashabbuslarni ko'taryaptilar. Topshiriqlarni beryaptilar. Mana shu yurtimizning bir bo'lagi, eng uzoq tumani bu So'x tumani. Mana shu So'x tumani aholisiga ham mana bu saylovlarimiz oldidan muhtaram prezidentimizning topshiriqlari bilan din ishlari bo'yicha qo'mita raislari hamda O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbariyati birga kelib so'xliklarni bilan uchrashib, ularning ahvollarini bilib va ularda ham endi xalq bor ekan, el bor,
kam ta'minlangan oilalar albatta bo'ladi. Nogironlar bo'ladi. Dardmandlar bo'ladi. Bu tabiiy narsa. Mana shularning kam ta'minlangan oilalarga vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan sovg'alar ulashildi. Butun aholi bilan uchrashildi va So'x tumanida 11 ta masjidimiz bor. Mana shu 11 ta masjidga O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan har bittalariga 10 million so'mdan 110 million so'm pulni o'tkazib berib sertifikatlari topshirildi. Chunki chekka tumandagi masjidlarimiz ham, chekka tumandagi aholimiz ham bu bo'layotgan yaxshilik ko'maklardan bahramand bo'lishligi kerak. Muhtaram prezidentimizning ta'birlari bilan aytganimizda hamma rozi bo'lish kerak. Xalq rozi bo'lish kerak. Qilinayotgan ishlarning hammasi odamlarni rozi qilishlik. Shuning uchun bu joyga kelib biz juda xursand bo'ldik. Mana 11-maktabga kirib ko'rib, maktabga kitoblarni, darsliklarni topshirdik. O'quvchilarni uchrashganda ko'zlari yonib turganini ko'rib, ularning diyorga, vatanga muhabbatini ko'rib, biz nihoyatda to'lqinlanib ketdik. Undan keyin bir xonadonga kirdik. Xonadonda bir qizimiz nogiron ekan, yotgan ekan. Qizimizga nogironlar aravachasini berib, sovg'alarni berib, qizimizni yig'laganiga, muhtaram prezidentimizga rahmatlar deb aytganiga biz o'zimiz chiday olmay ketdik. Demak, muhtaram prezidentimiz to'g'ri gaplarni aytayaptilar. Avvalo kam ta'minlanganlar bilan nogironlar, dardmandlarning ahvolidan xabar olib, ularni duolarini olinsa, yurtning farovonligiga yana ham farovonlik qo'shiladi. Mana bu joyda hozir madaniyat saroyida, madaniyat markazida ko'pchilik odamlar bilan uchrashib, bu joyda ham nogironlik aravalarini va sovg'a salomlarini odamlarga, kam ta'minlangan oilalarga, yetim bolalarga topshirdik. O'zimizning ko'nglimiz ham, bag'rimiz ham keng bo'ldi. Qilgan ishimizdan xursand bo'ldik. Muhtaram prezidentimizning haqlariga tashakkurlar aytilindi va duolar qilindi. Yurtimiz bundan ham yaxshi bo'laversin. Mana oldimizda katta saylov bor. Mana shu saylovga So'x tumani aholisi ham o'zlari saylovga, ayniqsa imomlarimiz bu ishda bosh bo'lib odamlarga saylovlarni chiroyli o'tkazishlikka o'zlarining so'zlarini aytdilar. Biz ishonamizki, bu So'x tumani aholisi ham demak o'zlarining ko'ngillarini, xursandchiliklarini izhor qilganlarini bizni mamnun etdi. Alloh taboraka va taolo yurtimizga, jumladan So'x tumaniga o'zining barokatlarini yog'dirsin. Mana biz kelsak, So'x tumaniga qor yog'ibdi. Ko'p qor yog'ibdi. Biz Toshkent taraflarda boshqa qor kamida uchqunlagandi. Bu joyda ancha qor bosgan, bu Allohning rahmati bo'ladi. Allohning barakasi bo'ladi. Mana shu baraka ko'payaversin. طوری که رهبر اداره مسلمانان مملکت عثمان خان علیمov تاکید کردند، در تدبیر خیروی به یک چند نفر اشخاص دارای امکانیتش محدود و ناگران تحفه‌های گرانبها تقدیم کرده شد. دل هر یک آنها از این گونه اعتبار و غمخواری لبریز شادی و فرح گشت. و 11 عدد مسجدهای جامع برای کارهای آبادسازی از حساب فاند خیروی وقف به حساب عمومی 110 میلیون سوم مبلغ جدا کرده شد و به امام خطیبان مسجدها کتاب‌های دینی و سرتیفیکات‌های مخصوص تقدیم گردید. مفتی عثمان خان علیمov درباره راه وسیع گشادن رهبر دولت به آموزش دین مبین اسلام، قبول قرار مخصوص رهبر دولت عاید باز هم تکمیل دادن کارهای دینی معرفتی ایستاده گذاشتند و قید کردند که از این گونه امکانیت‌ها عاقلانه و ثمرناک استفاده بردن لازم است. دور شدن از آغوش کوههای سربفلک سوخ خیلی مشکل است، اما دیگر چاره نیست. برگشتنمان شرط به پایتخت. ولی با فرارسی فصل بهار باز به این دیار نازنین قدم رنجه نموده، از صحبت مردمی طبیعتا شاعر طبع و دانشمند و مهمان دوست و میهم پرست سوخ بهره‌مند خواهیم شد. گویان مهمانان به پایتخت مملکت خود همان روز برگشتند.
با راه ماندن 4 سکتور در همه شهر و ناحیه‌های مملکت به خاطر آن بود که معماهای اهالی سریع آموخته شده در دایره قانون حل کرده شود. رهبران از بالا به پس فرآمده بین خلق شوند و برای حل مشکلی‌های آنها سردرد کنانند. صحیح ترش تمایل خلق برای اداره‌های دولتی نه، اداره‌های دولتی برای خلق خدمت می‌کنند به عمل ثمرناک تطبیق گردد. در ناحیه ما نیز 4 سکتور در 4 حدود ناحیه فعالیت می‌برد و می‌توان گفت که در نتیجه فعالیت آنها قسماً باشد هم معماهای مردم حل خود را یافته ایستاده است. اما معما خیلی بسیار از این بر می آید که سکتورها از پیشتر بیشتر سعی و حرکت کنند و فعالیت خود را جانناکتر سازند. با همکاری قبولخانه خلقی پرزیدنت مملکت و سکتورها در حدودها قبولهای سیار منتظم گذرانیده می شوند که مقصد اساسی راضی نمودن خلق از سیاست امروزه می باشد. در ناحیه سوخت اساسا معمای پس بودن فشار گاز طبیعی، در بعضی محله ها معمای موجود بودن سیمچوب های کهنه، راههای در بهاران چنگالود و در زمستان لایه‌آلود، تنقیسی آب نوشاکی، نرسیدن صنفخانه ها در مکتب های ناحیه به نظر می رسند. حتی در بعضی محله ها آدمان از آب جویبار می نوشند که آن در عین وقت بدبوی افلاس بوده باعث به وجود آمدن بیماری های سرایت کننده بین اهالی گردیده ایستاده است. دیروز در سسی غیر نوبتی که در روح تنقید تحلیلی در تالار مجلس های حاکمیت ناحیه شده گذشت، اساساً مسئله های بالایی مورد محاکمه قرار گرفتند. سراول مدیر قبولخانه خلقی پرزیدنت رسوبلیک ازبکستان در ناحیه سوخت مامور جان باتیرف عاید موفقیت های به دست آورده در نتیجه فعالیت سکتورها، کمبودی ها، معماهای حل کرده و تا هنوز حل خود را نیافته اظهار اندیشه کرد. قید گردید که معما بسیار است، برای حل آن بیشتر اعتبار دادن لازم است، زیرا غایه اساسی ترین سیاست امروزه راضی نمودن خلق می باشد. پس آن حاکم ناحیه فرخ اوسرف که رهبری سکتور یکم را در عهده دارد درباره فعالیت 9 ماه آخر سکتور یکم حسابات داد. So'x tumani 1-sektor hududidagi mahallalarni jadal ijtimoiy siyosiy rivojlanishini ta'minlash borasida 2019-yilning yanvar-noyabr oylari davomida tumandagi 6 ta mahalla fuqarolik yig'inlarini 2876 ta xonadonlar 1-sektor ishchi guruh a'zolari tomonidan o'rganib chiqildi. Umumiy yurish orqali o'rganish natijalari jami 124 ta muammolar aniqlangan jami 124 ta muammolar axborot tizimiga kiritilib, sektor tomonidan tahlil qilindi hamda yo'nalish va masalalarga qarab muammolar tuman darajasida hal qilish uchun tegishli mutasaddi idoralarga taqdim qilinib, ushbu davr mobaynida aholi xonadonlarida o'tkazilgan o'rganishlar bo'yicha aniqlangan 124 ta muammolarni 123 tasi to'liq ijrosi ta'minlandi. Aniqlangan muammolar yo'nalishlar bo'yicha tahlil qilinganda ularni 7 tasi tabiiy gaz masalasi bo'yicha, 10 tasi elektr ta'minoti masalasi bo'yicha, 5 tasi ichimlik suvi masalasi bo'yicha, 18 tasi sog'liqni saqlash tibbiyot yo'nalishi bo'yicha, 3 tasi maktabgacha ta'lim muassasalari bo'yicha, 34 tasi ishga joylashtirish masalalari bo'yicha, 5 tasi tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish masalalari bo'yicha, 6 tasi kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish bo'yicha, 4 tasi O'zbekiston fuqaroligi pasporti masalasi bo'yicha, 10 tasi moddiy yordam masalasi bo'yicha va 39 tasi boshqa masalalar tashkil etadi. Aholidan tushgan murojaatlarni hal etish borasida tuman hokimi rahbarligida 2019-yil 11 oy mobaynida 40 marotaba 1-sektor hududida ommaviy qabullar o'tkazildi. Ommaviy qabullar jarayonida 701 nafar fuqarolar qabul qilinib, ular tomonidan 361 ta muammolar aniqlangan. Aniqlangan muammolarni aksariyat qismi tumandagi korxona va tashkilotlar ko'magi bilan shu joyning o'zida hal etilib, hal etilmagan muammolar muddati belgilanib, chora-tadbirlar belgilanib, yo'l xaritalariga kiritildi. رهبری سکتور دوم باشد در ذمه پرکرور ناحیه فرهاد عبدولیف می باشد. سکتور مذکور حدود سابق دهات باباکلان را در بر گرفته است. در این حدود نیز محله های در وضعیت وزنی بوده وجود دارند. خصوصا در محله آفتابرو معماهای زیاد به نظر می رسد. پرکرور نیز درباره فعالیت 9 ماه آخر سکتور خود به اشتراکداران سسیا حسابات داد. 196 nafar fuqaro va 15 ta yuridik shaxslarning muammolari hal etilib, 55 nafar fuqaroning buzilgan
huquqlari tiklangan. Xususan sektorda 4225 ta xonadon mavjud bo'lib, shundan joriy yilning 3-cho'ragi davomida sektor a'zolari bilan birgalikda 802 ta xonadonlar, sektor rahbari tomonidan esa 180 ta xonadonlar uyma-yurish orqali o'rganib chiqildi. Sektor a'zolari tomonidan sektor hududidagi ijtimoiy obyektlarni o'rganish bo'yicha faoliyat davomida joriy yilning iyul, sentyabr, oktyabr oylarida jami 53 ta ijtimoiy soha obyektlari o'rganilib, 38 ta turli sohalardagi muammolar aniqlangan. Hozirgi vaqtda ushbu aniqlangan muammolarning 29 tasini bartaraf qilishib, 9 nafari ustida ish olib borilmoqda. Shuningdek, ikkinchi sektor hududida joylashgan ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish darajasi nisbatan past, og'ir hudud hisoblangan Oftobro mahallasida o'rganish o'tkazilmoqda. Oftobro mahallasida 764 ta yakka tartibdagi uylar, 4 ta ko'p qavatli uylar, 16 ta xonadonlar mavjud. Jami 780 ta xonadonlardan 4144 ta aholi istiqomat qiladi. Respublika ishchi guruhi tomonidan sektor a'zolari bilan birga 2019-yilning avgust oylarida Oftobro mahallasida 4 ta kichik ishchi guruh tashkil etilib, 16 ta mutaxassislarni jalb etgan holda uyma-yurish orqali 780 ta xonadon o'rganildi. Xabarlaring bor, respublika tomonidan demak har bir hududda, o'zi sektor hududida eng og'ir hududlar alohida ajratib oldi, ular bo'yicha alohida dastur qilindi, og'ir hududlar. Umuman tuman bo'yicha ham bor, sektor bo'yicha ham bor dastur. Undan tashqari eng o'sha hududdagi og'ir hudud alohida ajratib olindi. Shaxsan uni respublika ishchi guruhi kelib o'rganib ketdi. Avgust oyida o'rganib ishchi guruhi demak alohida dastur qildi rivojlantirish uchun suv chiqarish masalasini, Oftobroga ichimlik suvi masalasini yoki tomorqa uchun suv masalasini aytdi. Undan tashqari yana boshqa ko'p masalalar, asfalt qilish, umuman o'sha yerga qo'shimcha yana maktab qurib, boshqa hamma ijtimoiy masalalar alohida o'rganib dastur qilindi. 2020-yil respublika dasturiga kiritish uchun ishchi guruh tomonidan olib ketdi o'sha narsani tayyorlab. Hozirda jarayon davom etyapti. Uyma-yurish natijasida eng ko'p muammolar 7 ta elektr energiyasi bo'yicha, 6 ta ichimlik suv bo'yicha, 5 ta moddiy yordam, 4 ta sog'liqni saqlash, 2 ta bandlik va tabiiy gaz, bankdan kredit olish, 14 ta boshqa muammolar aniqlangan. Shu bilan birga 21 ta ijtimoiy va boshqa obyektlarda o'rganish o'tkazilib, 10 tasida muammoli holatlar bartaraf qilinib, 2 tasi hal etilish jarayonida. Obyektlarni o'rganish natijasida eng ko'p muammolar eskirgan simyog'ochlar, ichimlik suvi, elektr energiyasi ta'minoti, ya'ni tepalarda, transformatorlarda almashtirish masalasida, yo'l ta'mirlash 5 tasi, demak, yo'l ta'mirlash masalasida murojaatlar bo'lgan. Oftobro mahallasi hududidagi 22-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi 400 o'ringa mo'ljallangan bo'lsa, hozirgi vaqtda 850 nafar o'quvchilar ta'lim olmoqda. Demak, hozir 450 o'rinli o'quv binosi yoki boshqa yangi maktab qurish zarurati tug'ilgan bu yerda. Shu sababli ushbu muammoni hal qilish uchun bu ham demak respublika darajasidagi dasturga kiritildi. در حدود سکتور سیوم نیز در دوام سال جاری در راه منفعت خلق کارهای نظررس به عمل تطبیق گردیدند، اما این معنای آن را ندارد که مشکلی های مردم پر حل خود را یافته است. معمای آب نوشاکی، تعمیر راههای خیلی خراب گشته، بینای کهنه و فرو رفته باغچه و باز یک چند معماها مردم حدود سکتور مذکور را نیز اذیت داده می آید. رهبر سکتور سیوم سرور شعبه کارهای داخلی ناحیه سعید بهرام سعید مصایف می باشد و اون نیز عاید فعالیت سکتور خود حسابات داد و در انتهای سخنش گفت که حالا یگان کار ارزنده و یا لایق تعریف و تحسین را اجرا نکرده. وظیفه ها معماهای در پیش بوده خیلی بسیار، ما باید با جد و جهد کار برده معمای مردم را برطرف نماییم. Üçüncü sektor bilasizlar boshqa hududlarga nisbatan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Aholini asosiy qismi dehqonchilik, bog'dorchilik bilan shug'ullanadi. Shuningdek, uzoq muddatga ish bilan chiqib ketganlar, ishlash maqsadida chiqib ketganlar salmog'i ham juda katta hisoblanadi. 9 oy davomida 3-sektor shtabi va ishchi guruhi tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi. 2520 ta xonadonga har bittasiga uyma-yurish orqali kirib chiqildi. Kirib chiqishib bu o'rganishlar jarayonida 344 ta muammolar, aytib o'taman, buni hal qilishi zarur bo'lgan muammolar, mayli
kichkina muammolar ustida hal qiladiganlar bas. Bu dolzarb muammolar aniqlandi. Shu 344 ta muammolardan 284 tasi shu chora yakunigacha bartaraf qilindi. Lekin 12 tasi hozirgi kungacha ham uni muammoni hal qilish bo'yicha ishlar ketyapti. Muammolarni o'sha tahlil qilib ko'rganimizda asosan elektr tarmoqlari masalasida 22 ta muammo aniqlangan. Bular hammalariga ma'lum, mana mahalla raislari ham o'tirishibdi. Bu simyog'ochlar bilan bog'liq bo'lgan va mana gaz masalasida, suyultirilgan gaz masalasida 118 ta muammolar bizga qo'yildi. Rahmat gaz idorasiga shu muammolarni 118 tasi ustida hal qilindi. O'sha ta'minlash, boshqa qilish masalasida. Shunday sog'liqni saqlash yo'nalishi bo'yicha o'rganishlar jarayonida 59 ta muammolar bizga oldimizga qo'yildi. Shu 9 oy davomida. 59 ta muammolarda men sog'liqni saqlash bo'limi bilan hamkorlikda 59 ta muammoni bartaraf qildik 9 oy davomida. Men shu qolgan bu oylarni aytganim yo'q, faqat 9 oygacha bo'lgan narsalar aytyapmiz. Endi buni ichida bepul order orqali davolanish yoki operatsiya, jarrohlik amaliyotlar hamma muammolar shu 59 taning ichida bor. Endi bandlikka ko'maklashish bo'yicha ishga joylashtirish masalasida mana juda ko'p muammolar bor. Mana aytib o'tdim, mana bog'dorchilik dedik, dehqonchilik dedik. Lekin aholining aksariyat qismi vaqtincha ishsizligi hech kimga sir emas bu. Uyda tomorqasida biz jalb qildik, lekin u nima deydi? Doimiy ish deb bo'lmaydi baribir. Mavsumiy ish deyiladi bu. Shuning uchun bu masalalarda mana 6 ta murojaat kelib tushdi, 6 tasi hal bo'lgan. Kadastr bo'yicha 4 ta masala ustida hal qilindi. Moddiy yordamga muhtoj 35 ta fuqaro murojaat qilganda 35 tasi bo'yicha ham o'sha qonuniy yechimi topib berildi. سسیه با بحث و تلاش ها شده گذشت. تشکیلات های دخلدار و متصدیان نیز حسابات دادند. به سوال های دپوتات های محلی پاسخ داده برای حل مسئله های در پیش بوده از پیشتر بیشتر کوشش کردن خیش را متصدیان تاکید کرده گذاشتند. بینندگان عزیز، از جانب اهالی امروز دیروز به ما مراجعت ها افتید که فشار گاز طبیعی در محله ها خیلی پست شده است و حاضر که در جریان کار حتی نیم ساعت پیشتر هم به ما اهالی زنگ زده مراجعت کردند که چرا فشار گاز طبیعی پست شده است و ما بهر روشنی انداختن به این مسئله رهبر اداره گاز را به همین جا دعوت نمودیم و به این سوال خود آن کس البته جواب میدهند. در حقیقت در محله های نوحیه در بعضی محله ها گاز فشارش کمی بلند، در بعضی محله ها پست. من دیر 3 روز باز جمعی خودمونی گاز محله با محله با ریمونکت مشغولان حرکت کرده. به دیگه محله های فشار گازش یا خیلی کم به حرکت کرده استودیم. موافق خبرنامه 620 حدود گاز فرغانه دیروز پیش 25 لیلا در ماگیسترال گاز خورمو راهی ماگیسترال گاز باسم یاریزگی فشار گاز یاریزگی پاشید وزر همه حرکتی فشار جوش با مونونده محله های یخیل گازی طبیعی فشارش رسونده. یعنی شما گفتنید که فشار گاز طبیعی البته بلند کرده می شود و این پس بودن فشار گاز طبیعی به خود نوحه ما نیز وابسته است. یعنی اگر به همه محله ها تقسیمات عدالتناک یا خیلی شود البته گاز بلند می شود. همینطور؟ البته ما کلا رو همه ما حرکت همونده که هر یک محله نسبت اهالی، نسبت اسباب انجام گاز، نسبت حیوانات لیمیت رو کمی شدیه. روی همین حوزه تقسیمات که برای ما سیم خدا خواهد دیروز روز دانشنده فشار جوش می بیاد. هر محله یک محله که از گاز طبیعی استفاده برده استودیان حاضر فشارشون یک خیلی میشه. خدا خواهد. من بینندگان عزیز به سوال شما ما حرکت کردیم از خود رهبر اداره تامینات گاز برهانجان مرزابایف جواب گیریم. برنامه های تلویزیون صبح دوام دارند، ما را ترک نکنید.
تدبیرکاران را دستگیری نمودن لازم است گفتن رهبری دولت به سبب نیست، زیرا رشد مملکت از جهت اقتصادی پیش از همه به ساحه مذکور وابستگی قوی دارد. ازبکستان برای آن امروزها در عرصه عمومی جهانی موقع به خودخواست را صاحب گشته روز تا روز رواج یافته ایستاده است که رواج دادن تدبیرکاری و دستگیری نمودن تدبیرکاران به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافته است. سوق یک ناحیه دورده و از مرکز در کنار است. سالهای آخر در نتیجه رشد ساحه تدبیرکاری خیلی رواج یافت از جهت اقتصادی و در نتیجه فراوانی مردم نیز تامین گردیده ایستاده است. در دهه قلعه که سال گذشته به دستور آباد قشلاق داخل شده، قریب که اکثریت معماهای اجتماعی حل خود را یافته بودند، باز یک انشاءات نو زمانوی مرکز خدمت رسانی مورد استفاده قرار گرفت. از جانب فرم دیار هالدینگ که رهبریش در ذمه تدبیرکار دیلیار موسایف می باشد، یکی از مغازه‌های در حالت تباه بوده محله از نو تعمیر کرده شده، در آنجا فروش مصالح بیناکاری و رنگ و بار و تعمیر بیناها براه مانده شد. جهت اهمیتناکش در آن است که محصولات‌های ژیتک، ابای، شپکلافکا و دیگر مصالح رنگ و بارسازی انشاءات‌ها از جانب فرم مذکور که در ناحیه ریشتان فعالیت می‌برد استحصال کرده می‌شود. از فعالیت آغاز کردن چنین مرکز خدمت رسانی اهل محل نیز خیلی ممنون گشتند. همین جاهای آباد کردن، من همه جای آباد کردن، پشت پیشاشون پر شود، روز کمی نبینند، محله هم آباد شود، اللهم قسم خورد برکت خیریت. محل مونده مثال یاد روشونه کلون سوخته بود کرده، مثال از طرفی تدبیرکار خرابه و خوب جو بود، همه کم مثال گذار کرده، همه کم مهنت کرده، کشودن پدر شما از رحمت. از بس که محصولات ها از جانب فرم مذکور استحصال کرده می شوند، نرخ فروش مصالح نیز نسبتا ارزان می باشد و از همه مهمش صفتناک است. حاکم ناحیه فروخ و صرف نیز از این مرکز خدمت رسانی دیدن کرد و قید نمود که من بعد در ناحیه سوق ساحه تدبیرکاری باز هم رشد و نمو می یابد، زیرا سوق در مد نظر حکومت و رهبری مملکت می باشد و برای تدبیرکاران در امکانیت ها باز می گردد. واقعا تدبیرکاری طلبی دور است و اگر ساحه مذکور باز هم رشد و نمو یابد، برقراری فراوانی مردم و رشد مملکت از جهت اقتصادی نیز دوام خواهد یافت.